वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो अज पुजे हाँ गुरुद्वारा हरगोबिंद सिंह लीनो बरेशिया विखे। सो साडे कोल साडे बहुत ही अति सत्कारयोग भाई जसवीर सिंह जी कैलीफोर्निया तो ते उन्हां दे नाल ही जतिंदर सिंह कनेडा तो जो एडवोकेट ते नाल भाजी साडे जग्गा जी अज इत्थे पहुंचे हैं। सो असी अपने प्रोग्राम दे जो अज का विशा जो 84 के कतलेआम सो उन्होंने लैके अज असी एक छोटी जी कॉन्फ्रेंस कर जा रहे हैं। सो मैं भाई जसबीर सिंह जी कैलीफोर्निया तो शुरू करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो जोड़ा 84 का नष्ट पुस्तिक जो ये इंदिरा गांधी का जो उत्थे कतलेआम होया उस बारे तुसी इंडिया की धरती ते सी। सो तुसी संगतां नूं दसो कि तुसी उन्हां दिनां दे विच की अपनी अखी की देखिया। सब तो पहला सिख चैनल KTV ਅਤੇ सिख TV देख रहे मेरे भैन भरावां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देखो जी 84 कतलेआम का वो काले दिन हुण फिर दोबारा नवंबर का महीना हुण चढ़न जा रहा है। 10-12 दिन रह गए तो वही काले दिन फिर साढ़े अखां के सामने घूमने शुरू हो जाते हैं। 84 कतलेआम एक बहुत बड़ा दुखांत है कौम का, जिहड़े उस वक्त के जालम हुकूमत ने बड़े सोची समझी साजिश तहत एक कतलेआम किया, कतलो-गारत की। कतलेआम करने तो बाद नाम दिता इन्होंने दंगियां का। जदों 31 अक्तूबर 1984 नूं इंदिरा गांधी नूं भाई सतवंत सिंह, भाई केर सिंह, भाई बेअंत सिंह ने गोली मारी तो एकदम इन्हां दी मीटिंगां शुरू हो गई। तो मीटिंगां तो बाद प्लानिंग शुरू हो गई कि रूपरेखा बननी तैयार हो गई कि किस तरह एक कतलेआम करना है। उस वक्त जिहड़े भी कलोनियां सी दिल्ली दे विच, क्योंकि मैं दिल्ली का वसिंदा सी, दिल्ली का रहने वाला सी, ते दिल्ली की जो देखा तो ये जिहड़ी जय कलोनियां जिथे सिख वसते सी उन्हां कलोनियां दे विच जिस तरह राशन डिपो सी या होर कैरोसिन डिपो सी जिथों तेल लेंदे सी ते उत्थों बाह तरीके दे नाल इन्हां ने लिस्टां कढाइयां कि इस कलोनी दे विच किन्ने सिख हैं, उन्हां दे एड्रैस की हैगे ते ताकि भाई भीड़ का एक सैकेंड का समा भी जाया ना जाए। तो वो भीड़ जिहड़े भी उस वक्त के लीडर अगवाई कर रहे सी कतलेआम की, तो उन्होंने भाई एक सैकेंड भी समा वेस्ट ना जाए तो वध तो वध भाई सिखां का कतलेआम हो तो बिल्कुल सिखां का नाम निशान दिल्ली खत्म किया जाए। तो ये बड़े योजना तरीके दे नाल 24 अकबर रोड जिहड़ा हैगा कांग्रेस पार्टी का मेन जिहड़ा ऑफिस हैड ऑफिस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ होई। ਇਹਦੇ अलावा बड़ा दुखांत हैगा कि जिथे कांग्रेस पार्टी ने इस कतलेआम नूं योजनाबद्ध तरीके दे नाल रूपरेखा दी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ BJP है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ मोदी बैठा हैगा इन्हां दी पार्टी ਅਤੇ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ कार्यकर्ता ਉਹਨਾਂ ने भी इस रूपरेखा नूं कतलेआम नूं रूपरेखा दी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ भी कार्यकर्ता ਇਹਨਾਂ ਦੇ लीडर भी कतलेआम में शामिल सी। ਤੇ ਇਹ नहीं कह सकते कि इकल्ली कांग्रेस पार्टी ही इन्वॉल्व सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ BJP ਅਤੇ RSS ਦੇ ਵੀ कार्यकर्ता शामिल सी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਜਦੋਂ वाजपेयी प्रधानमंत्री बनता है तो LK अडवाणी होम मिनिस्टर बनता है, उस वक्त LK अडवाणी ने ਜਿਹੜੇ BJP ਅਤੇ RSS ਦੇ कार्यकर्ता कतलेआम शामिल सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ कि हर इलाके वाई ਜਿਹੜੇ कांग्रेस पार्टी के मेन ਜਿਹੜੇ इलाके मैंबर पार्लियामेंट सी उन्होंने ये मतलब वंड दिते। सज्जन कुमार का इलाका उत्तरी दिल्ली का, पूर्वी दिल्ली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तो HKL भगत का, होर नॉर्थ वैस्ट नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट तो उत्तर जगदीश टाइटलर का। तो इस तरह मतलब जिन्ने भी इलाके सी मैंबर पार्लियामेंट सी या होर इलाके वाई छोटे लीडर सी कांग्रेस के या BJP RSS के, तो इन्हों मतलब इस तरह कतलेआम वो शामिल हुए। तो पूर्वी दिल्ली ईस्ट डिस्ट्रिक्ट तो मैं जमुना पार का रहने वाला सी, तो उत्थे HKL भगत का इलाका, HKL भगत के नाल ओदी वाइफ शीला भगत, ओदा बेटा दीपक भगत एक मतलब कतलेआम दी कर रहे सी।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਬਲਾਕ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀ। 32 ਬਲਾਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਬਲਾਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ੋਕ, ਡਾਕਟਰ ਲੰਬੂ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ, ਪੀਰੀਆ, ਜੈ ਭਗਵਾਨ, ਉਦਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਇਟਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੀੜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੀੜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਲਾਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਠੋਡੇ ਮਾਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਸਿੱਧੇ ਉਸ ਘਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਭੀੜ ਤੋੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚਾਹੇ 2 ਹੈ 4 ਹੈ 5 ਹੈ 1 ਹੈ ਉਹ ਭੀੜ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸਾੜ ਲਈ। ਸੋ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਈ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਾਈ ਕਲੋਨੀ ਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਫਿਰ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਦਾ SHO ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੂਰਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ SHO ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ SHO ਸੂਰਵੀਰ ਤਿਆਗੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੀੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਰ 2 ਹੈ 4 ਬੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੀੜ ਨੂੰ ਤੇ ਭੀੜ ਘਰ ਦੇ ਪਾਏ ਤੇ ਨਿਹੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹਦਾ ਵਾੜਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟਾਇਰ ਪਾਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਉਹ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਇੰਨੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਰੀਏ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਡਾਂਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੀੜ ਨੇ ਆਣਾ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਣਾ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਕਿ ਮਾਚਿਸ ਦੀ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਵੇ ਅੱਗ ਪਕੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੜਪਦਾ ਸੀ, ਤੜਪ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੜਾ, ਹਰਿਆਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੜਾ ਵਾਈ ਸਿੱਖ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਲਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਦਰਾ, ਕਲਿਆਣਪੁਰੀ
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂਗਲੋਈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ, ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਇੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ 27 ਘਰ ਦੇ ਜੀਵ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਐਵਨ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਾਡੂ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਸਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ 2 ਚਾਚੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੰਬੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ 35 ਸਾਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਪਰ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਐਵਨ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਸੀ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ USA ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ USA ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ 9 ਕਮੇਟੀਆਂ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਕੁਛ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਡਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਮੇਰਾ ਪਲਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਚਿਆ, ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, 3 ਵਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, 10-15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ 2002 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਲਵ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇੰਨਾ ਹੈ ਕੈਂਪ ਲਾਤੇ, ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਪਰਤ ਗਏ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਲਾਟ ਹੋਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਝਾਤ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ? ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾ ਕਲੋਨੀ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ KTV ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੀਨੋ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਘਰਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 390 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਗਨ ਬੈਠੇ ਓਨਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੀਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਸਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਗਰ 390 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਔਨ ਰੈਕਟ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੇ ਸਾਜ ਤਹਿਤ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚੌਰਾਹੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਟਣਾ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਕਲਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੋਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 2007 ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹੀ ਇਟਲੀ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਿਉਂਦਾ ਹੈ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਡਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵਕਤ 2013 ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹਜ਼ੂਮ 2013 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਪਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਲ ਪਲਾਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਵਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪਰੇਖਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਧਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬਣਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾੜੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰੇਆਮ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਭਾਜੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅੱਜ ਇਟਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੈਲਕਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ 1984 ਦੇ ਜੋ ਦੰਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੀਗਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਲਾਂ ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ ਦੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਆਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਥ ਸਕੁਆਡਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲੀਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ the complete or partial killing of a community based on ethnicity, race, nationality or religion
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਗਰਮਸ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੋਗਰਮਸ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਪੋਗਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੱਲਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ 'ਚ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ UN ਦੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਈ ਆ then you have a right to referendum, right? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ। ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੰਗੇ ਲਾਤਾ ਲਫ਼ਜ਼, ਹੁਣ ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਮਲਨਾਥ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੋਲ 'ਚ ਸੀ ਕੁਛ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਵੀ ਉਹ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਲਨਾਥ ਵਰਗਾ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਆ ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਮਹੀਨੇ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥ੍ਰੈਟ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕੇਸ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਵੇ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਦੀ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੀਕੇ ਹੁਣੀ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀਨੀਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨੈਟਿਕਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਅੰਟਾਰੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਟੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਜਾਂ ਹਾਰਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਆਪ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫਿਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ 10 ਘੰਟੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਈ ਕਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸਟਾਫ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਟਾਫ ਹੈ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 2013 ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ 1984 ਜਿਹੜਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਣਦੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਲਾ ਕੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਕੁਝ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੂਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸੀਤਾ ਚੱਕੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਬਚਾਈ ਉਹ, ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆਏ ਸਾਲ ਫੂਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਲ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ এনवायरमेंट ਗੰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਵਰਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਦੀ 2015 ਚ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਉਹਦਾ 17 ਲੱਖ ਚੋਂ 15 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਅੱਜ ਕੰਟਰੀ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਇੱਕ ਲੱਗ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੰਪੇਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਆ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਓਬਾਮਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਮੀਨੀਅਨ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂ ਘਰਾ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 30,000 ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਮਨੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਿਲਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ तो सज्जन कुमार जो इस कतलेम काम का मेन सी जिसने ये सारी रूपरेखा अपनी रखी सी कि तुसी की समझते हो कि जो मोदी ने किया है वधिया किया जो उसकी बनती सजा सी ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। देखो ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਮੂਹਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੂੰ ਠੱਲੇ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੰਬਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ RSS ਤੇ BJP ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਚ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਚੱਕਣੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਸ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀਏ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਤਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਸਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੇਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੰਬਲ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਨਾਥ ਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਲਨਾਥ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ, ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਦਾ ਆਈ ਵਿਟਨੈਸ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬਾਡੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਐਮ ਵਿਟਨੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਵਾਹੀ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਕਮਲਨਾਥ ਹੁਣ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਦੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗਰਭ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਰਲੋਕਪੁਰੀ 32 ਬਲਾਕ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਬੁਲਾਏ। ਗੈਂਗ ਰੇਪ ਤੋਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਇਆ, ਅੱਗ ਦਾ ਫੁਆਰਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗੜੇ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਨੁਸ਼ੀ ਕਿਤਾਬ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੇਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ 32 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਏ ਟੰਗ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਮੰਗਦੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਡਿਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਨਾਈਡ। ਭਾਜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ the cow has more value than the Sikhs. If you kill a Sikh, you could get away. If you kill a cow, you will get 10 years imprisonment. ਅਤੇ ਗਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ, she became the president. ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ those who led the mobs becomes the chief minister ਕਮਲਨਾਥ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਬਾਲੇ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਯੂਰਪ ਆ ਗਏ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। BBC ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਆ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3.1 ਮਿਲੀਅਨ 31 ਲੱਖ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ 31 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਆ। ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਐਵਰੀ ਡੇ ਦ 5 ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਕਮਿਟਿੰਗ ਸੁਸਾਈਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। 5 ਫਾਰਮਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਕਰਨ? What else you expect that is going to happen to you? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਕੌਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਮਨਾ ਬੀਬੀ। ਪਾਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਕਟਮ ਕਲੋਨੀ ਤਿਲਕਵਾਰ ਦੇ ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਦੀਆਂ ਪੱਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਪਗੜੀ ਦੇਖੀ ਦਾੜੀ ਦੇਖੀ ਗਲੇ ਟਾਇਰ ਪਾਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਗਨ ਭੇਟੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਨ ਭੇਟੇ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ NRI ਫੈਮਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੁਰਥਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਢਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ NRI ਫੈਮਲੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਕਦੇ ਆਪਾਂ NRI ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸੇਫ ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਵਾ ਜੀ। ਨਵੰਬਰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਇਨਜਸਟਿਸ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੱਗੇ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਈਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਸਾਫ ਨੇੜੇ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਜੱਗਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ, ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨੇਵਾ ਮਾਰਚ ਐਂਡ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਟਲੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਯੂਰਪ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਾਈ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਨੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ UN ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰਮਸ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਸ ਨੇ ਕੋਸਵੋ, ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੇਗ ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੂਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਉਸ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਟੂਲਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹਾਊ ਇਟਸ ਸਿਮਿਲਰ to those what happened in Rwanda, what happened in Germany with the Jews, what happened in Armenia by the Ottoman Empire। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਫਰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੈ UN ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੀ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਓ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੱਚ ਮੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ UN ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਸਵਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਟਲੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੀਰ ਜੋ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਚੈਨਲ ਜੋ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਜੋ
ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਨੈਟੀਕਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਓਟਾਰੀਓ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਸਟੈਪ ਐਡਾ ਸਟਰੋਂਗਫੁਲੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਅੱਜ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਆ, you will see the whole world will recognize the government of United States, government of Canada। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, then it much more effectively ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰੂਵ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਯੂ ਨੈਵਰ ਨੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀਕ ਸਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਸੀ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ UN ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਫਿਨਿਟ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨਹੀਂ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਆ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੋਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਫਿਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ UN ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਟਾਈਮ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਲਾਸਟ ਵਿਚਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਜੋ 84 ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 30 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਪ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਘਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮੈਸੇਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਨੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਜੀ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗਲਾ ਢਾਹ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਸਾੜੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਸੂਅਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਉਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਰਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੋ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੰਡਾਇਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟਾਈਟਲਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ FIR ਤੱਕ ਲੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਹਾਂ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰੇ ਰੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸੇਫ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਹਾਂ? ਜੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਈਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 13 ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਮਸਕਾਰ ਵੰਦਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਜਰਮਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨਾਮ ਲੈਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਐਦ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੈਦਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰੂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦ ਕੀ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਟ ਪੈਲੇ ਵਿਲਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੋਸਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਟੂ ਦ ਪੈਲੇ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਕੁਰਸੀ, ਦ ਬ੍ਰੋਕਨ ਚੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਚ ਹੋਗਾ ਅਬਾਊਟ ਘੰਟਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ 12 to 2 ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ 2 o'clock to 5 o'clock ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਾਲਰਸ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ UN ਸਟਾਫਰਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਜੱਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਲਗਭਗ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਟਲੀ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨ, ਬੈਲਜੀਅਮ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਤਕਾ ਦਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੋਕਣੀ ਆ, ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਨੇਵਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਖਿਮਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।